Honor has been the reward for what a person gives to their society. It is now the time to honor our distinguished guests of the day. We request our Deputy CEO, Mr. V. Karthik Muthuramalingam, sir, to felicitate our special guest, Mr. A. Mailvaganan, with a memento as a token of our respect. Please, sir. Thank you, sir. We request our Dean, Placement and Corporate Relations, Mr. Arun Ramasamy, sir, to felicitate our special guest, Mr. M. Ganesh Tirunavakar, sir, as a token of our respect. Please, sir. Leadership goes beyond holding a position. It's about inspiring and guiding others with wisdom and integrity. True service is defined by the positive impact we have on others. And Mr. Mailvaganan exemplifies this through his unwavering dedication and vision. Mr. A. Mailvaganan is the Superintendent of the Police in Tamil Nadu. He was awarded at the President's Police Medal of Military Service in 2022. In addition to his law enforcement duties, Mr. Mailvaganan is a motivational speaker and has been given the title the Silver Tongue Cock for his excellent maneuvering of the public spirit during the heated delicate rallies. He has spoken at the JPR Power Talk series on the importance of the self-confidence and the positive attitude. He was awarded the CM Medal of the Excellence in Public Service in 2018, the Adivaran Special Police Medal in 2019, and an Utkrish Seva Padak in 2020. Apart from this, he is a remarkable athlete, having a consistent proven his skills by winning the numerous medals in sports, including 2 consecutive World Police and Fire Championship in 2022 and 2023. Some of his notable wins are winning a gold medal in 2022 in Netherlands and a gold medal in Canada at 2023. Sir has also regularly shared his views on fitness, social development, and police public relations on social media. I request you, sir, to grace us with your wisdom. Please, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். Most respected and revered Chairman, CEO, Deputy CEO, Principal, HODs of various departments, senior professors, faculty members, supporting staffs, family members of the students, my dear boys and girls who have stepped in for the first year in this most renowned institutions, one of the most renowned institutions in the world. It's my great privilege and honor to be part of this wonderful induction program after a decade. I vividly remember that day when I addressed the students program 10 years back when I was holding the charge of Deputy Commissioner of Police Ambattur. So ever since I had developed a taste and I used to focus my attention towards this college and their developments and their developmental activities, both in curriculum and extracurricular activities. I'm really indebted in many ways to the CEO for bringing up my family children, especially my own son, who is now second year MBBS, the way he groomed, the way he nurtured my son, the interest keenly shown on him is marvelous. I bow down and I'm really indebted to you, gentlemen. And similarly, my nephew was having some confusion in choosing his PG degree. So he completed his engineering a decade back, but he was a bit confused in
choosing his PG because he was not interested, that much interested in his engineering. So I discussed to one of my friend in this institution. He just counseled me that why don't he choose for MBA. So I advised my nephew to choose the college and pursue the MBA. Later on, he became one of the good students and he passed out successfully with the placement. And he's doing great now. So I'm really indebted for all the contribution towards the development and welfare of my family. And I hope this will continue for the times and days to come. My dear students, I was told most of the students who are stepping in this institution are from Tamil Nadu, and their family members are also be present here. So I would like to interact with them and deliver my address in Tamil because I can share some emotional this thing with the parents especially. இந்தியாவில் ஒரு வருஷத்திற்கு ஏறத்தாழ 1 கோடி கிராஜுவேட் ஆகி வெளியில் போகிறாங்க. 1 கோடி யூத் கிராஜுவேட் ஆகி பாஸ் அவுட் ஆகி வெளியில் போகிறாங்க. அதில் அட்லீஸ்ட் 1000 ஃப்ரம் திஸ் காலேஜ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வகையில் ஒவ்வொரு வருடமும் 1 கோடி இளைஞர்கள் இங்கிருந்து வெளியில் வருகின்ற பொழுது எவ்வளோ மிகப்பெரிய சக்தி இந்த மத்திய மாநில அரசுகள், அதை தவிர பெற்றோர்கள், ஆசிரிய பெருமக்கள், நண்பர்கள், உறவினர்கள், இதை தவிர எத்தனையோ பேர், எத்தனை சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ பேருடைய பங்களிப்பினுடைய ஒட்டுமொத்த வெளிப்பாடு தான் அந்த டிகிரி. நாம் வெறுமனே அம்மா அப்பா செலவு செஞ்சாங்க, இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்தோம், படிக்க வச்சாங்க, தேர்வு எழுதினோம், வெளியில் வந்தோம், வேலைக்கு போக போகிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டுமே நினைக்க முடியாது. நான் இன்றைக்கு இங்கே நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னால் என்னுடைய உழைப்பு என்று மட்டுமே நான் கருதினால் அது மிகப்பெரிய தலைக்கணம், தவறான அபிப்பிராயம், தவறான ஒரு பார்வை என்று தான் சொல்ல வேண்டும். என்னுடைய ஒட்டுமொத்த இந்த நிலைக்கு காரணம் எனது பெற்றோர்கள் மட்டுமல்ல, என் மனைவி மட்டுமல்ல, என் மகன் மட்டுமல்ல, இந்த சமுதாயம். இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய, இப்போ நான் வந்தேன்னு சொன்னால் எனக்கு கொடுத்து அரசாங்கம் வழங்கி இருக்கின்ற கார், எனக்கு அரசாங்கம் வழங்கி இருக்கின்ற டிரைவர், எனக்கு அரசாங்கம் வழங்கி கொடுக்கக்கூடிய அந்த சேலரியில் மக்களுடைய வரிப்பணம் இருக்கின்றது, மக்கள் காட்டுகின்ற மரியாதை இருக்கின்றது, இது போன்ற கல்வி நிறுவனங்கள் என்னை அங்கீகரிக்கின்ற விதம் இருக்கின்றது. இப்படி ஒவ்வொரு விதமாக பல்வேறு நிலைகளை பல்வேறு மக்கள் நம் பங்களிப்பை நம் மீது செலுத்திய காரணத்தினால்தான் நான் இங்கே இருக்கேன். அது மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும், ஆண்கள் பெண்கள் என 2 பேர் இங்கே வந்திருப்பீங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் +2 பாஸ் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய உழைப்பு என்பது அது நம்ம பாராட்டுக்குரிய ஒன்று தான். ஆனாலும் கூட அந்த உழைப்பின் பின்னணியில் இருக்கின்றவர்களை நீங்கள் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக உங்களுடைய பெற்றோர்கள் பெரும்பாலான, நானும் ஒரு பெற்றோர் என்ற அடிப்படையில் சொல்கின்றேன், பெற்றோர்கள் பெரும்பாலும் தாங்கள் அடைய முடியாத கனவுகளை அடைவதற்கு ஒரே வழி என்ன தெரியுமா? தங்கள் பிள்ளைகள் தான். நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட எப்போவுமே, என் நண்பர்கள்ட்ட எப்போவுமே நான் சொல்வது உண்டு, என் தந்தை அடைய முடியாத கனவை என் மூலமாக நனவாக்கினார். என் தந்தை சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தார். அவர் மிகப்பெரிய உயரம் தொட நினைத்தார். அரசு அலுவலராக மாற வேண்டும் என்று நினைத்தார். பட் சூழல்கள் அவருக்கு சாதகமாக இல்லை, அல்லது அந்த சூழல்களை அவர் சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை. எனவே தன் மகனை ஒரு நல்ல காவல்துறை அதிகாரியாக உயர்த்தி காட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு என்கிட்ட he used to keep on talking and motivating me right from my school days, and so my mother. ஸோ அது மாதிரி தங்களுடைய நிலையில் இருந்து, தங்களுடைய சோசியோ எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் ப்ரொஃபைலில் இருந்து அடுத்த நிலைக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் அந்த பெற்றோருக்கு ஒரே வழி தங்களுடைய குழந்தைகளுடைய பொருளாதார, அரசியல், பொருளாதார, சமூக வாழ்க்கை நிலையை உயர்த்தி காட்டுவது தான் ஒரு ஆகச்சிறந்த ஒரு பணியாக இருக்கும். அந்த பணியின் ஒரு வெளிப்பாடு தான் உங்களை இது போன்ற மிகச்சிறந்த கல்வி நிறுவனத்தை தேர்வு செய்து, மிக சரியான கல்வி பாடத்தை தேர்வு செய்து இங்கே கொண்டு வந்து அமர்த்தி இருக்கின்றார்கள். ஸோ உங்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பு என்பது மிக பெரிய அளவில் இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் மீது வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கையை விட
நீங்கள் உங்கள் மீது நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கையை விட உங்கள் பெற்றோர்கள் வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை, இந்த சமுதாயம் வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை மிகப்பெரியது. அதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே வந்திருக்கின்ற நிறைய மாணவ மாணவிகள் சில பேர் you would have taken the course by choice. Some of you would have taken this course by chance. நிறைய வேலைகளில் வாழ்க்கையில் நாம் எதை விரும்புகிறோமோ அதையவே அடையவும் முடியும். சில பேருக்கு அந்த கோர்ஸ் கிடைச்சிருக்கலாம், நீங்கள் நினைத்த கோர்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். சில பேருக்கு அது வாய்க்கும். சில பேருக்கு எப்படின்னா நாம் நினைத்திருப்போம், அது கிடைத்திருக்காது, பட் வேற ஒரு கோர்ஸ் கிடைச்சிருக்கும், உங்களுக்கே தெரியாது அந்த கோர்ஸ் வந்து பை ஆக்சிடென்டலாக ஒரு கோஇன்சிடென்ஸாக சூப்பரான கோர்ஸாக அமைந்திருக்கும். பட் இன் ஐதர் வே, ஐதர் பை சாய்ஸ் ஆர் பை சான்ஸ், யூ ஹேவ் டு பெஸ்டோ யுவர் எபிலிட்டி. நீங்கள் இந்த கல்லூரிக்கு வந்தாகிவிட்டது, நீங்களாக தேர்ந்தெடுத்தீர்களா அல்லது உங்களுக்கு அந்த குரூப் தான் கிடைத்திருக்கிறதோ என்று நீங்கள் குழப்பிக்கொள்ள வேண்டாம். ஒரு தெளிவான பார்வையோடு உங்களுடைய முதல் அடியை எடுத்து வையுங்கள். எங்களுக்கு ட்ரைனிங் முடித்த பிறகு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வழக்கமாக வலது காலை எடுத்து வச்சு வாம்பாங்க. போலீஸில் மட்டும் இடது காலை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. லெஃப்ட் ரைட்டு தானே எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும். வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் வலது இடதும்பாங்க, எங்களுக்கு பொறுத்த லெஃப்ட் ரைட் தான். ஃபஸ்ட்டு கால் ஷூட் பண்ணும் பொழுதே எங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆர்ச் கட்டி வச்சுருப்பாங்க. we wish you best of everything in your life அப்படிங்கிற மாதிரி so many ஸ்லோகன்ஸ்லாம் போட்டு அந்த ஆர்ச்சிலேருந்து வெளியில் வரும்பொழுது புல் அரிக்கும். அதை சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஸோ அந்த ஒரு லெஃப்ட் கால் எடுத்து வெளியில் வைக்கின்ற பொழுது, நான் அது வரைக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தேன், ஒரு கேடட்டாக இருந்தேன். வெளியில் வரும்போது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக வெளியில் வர போகிறேன். இன்னும் அடுத்து 30+ இயர் சர்வீஸ் நான் எப்படி பண்ண போகிறேன்? ஒரு பிரமிப்பு, ஒரு ஆச்சரியம், ஒரு மாதிரி ஆங்ஸைட்டி, ஸோ மெனி, அது ஒரு மிக்ஸ்டு ஃபீலிங். அதை போல் நீங்கள் +2 முடிச்சுட்டு இங்கே வந்திருக்கும் பொழுது முதல் அடியை நீங்கள் வைத்திருந்தீர்கள், உங்களுக்கு நிறைய மிக்ஸ்டு ஃபீலிங் இருக்கும். கவலைப்படாதீர்கள், இதெல்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் கடந்து போகும், தெளிந்து போகும். ஸோ அதனால் இந்த விஷயத்தை பாசிட்டிவாக எடுங்க. வாழ்க்கையில் கொண்டாடுவதற்கு தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. இங்கே வருத்தப்படுவதற்கு நேரமே கிடையாது, கொண்டாடுங்கள். இந்த கல்லூரி நிறுவனத்தில் பிரின்சிபல் அவங்க படித்த விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல ஒரு மாராத்தன் மாதிரி போயிட்டுருக்கு. அவர் படிக்க விட்டால் இன்னைக்கு முழுக்க படிச்சுட்டு இருப்பார். அவ்வளோ டெவலப்மெண்ட், ரைட் ஃப்ரம் எஜுகேஷன் டு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ், so many achievements. I really appreciate the contribution by the professors and all the teachers, wonderful teachers, and I wish them all best and successful academic year on the Teachers' Day. Okay, so wonderful, and my best wishes, because அவங்களுடைய பங்களிப்பு இல்லைன்னா இவ்வளோ பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்க முடியாது. அவங்க உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை கொடுக்கலன்னா இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பிரஷன் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. எங்கே வந்து இப்போ ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குதோ அங்கே தான் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கும். ஃப்ரீடம் ஆஃப் இந்த ஸ்பீச் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுடைய கருத்து வெளிவிடும். இங்கே உங்கள் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய விஷயங்களை வெளிப்படையாக பேசுகிறாங்க. நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய கிளிப்பிங்ஸ் பார்த்தீங்க, அவங்க பேசும்போதே மகிழ்ச்சியாக பேசுகிறாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அது தே ஃபீல் the pride and they feel very proud to be part of the clipping. உங்களுக்கெல்லாம் அந்த மெசேஜ் கொடுக்கணுங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் பார்த்துருக்கீங்களா? அது மாதிரி நீங்களும் நிச்சயமாக ஒரு காலத்தில் வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையின் முதல் அடியை இங்கே எடுத்து வையுங்கள். நிச்சயமாக இந்த கல்வி நிறுவனம் இந்த மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல தாக்கத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் கடந்த 10 ஆண்டுகள் அதற்கு மேலான ஆண்டுகளாக நான் இதை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுறது உண்டு. நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ். பிகாஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வெறும் இந்த இந்திய அளவில் மட்டும் இருந்துடக்கூடாது. இன்றைக்கி குளோபலைஸ் ஆகிடுச்சு. உலகத்தரம் ஒன்று தான் நிரந்தரம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் உங்கள் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டோம், என்னுடைய ஃப்ரெண்டை விட ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டோம், என்னுடைய ரூம்மேட்ஸோட ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டோம், எங்கள் ஊர்லேயே நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட் என்று எல்லாம் நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தீர்களா? உங்களை நீங்களே ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கிறீர்கள். அதுதான் உண்மை. நீங்கள் உலக அளவில் எந்த நிலையில் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். இன்னைக்கு குளோபல் வில்லேஜ் ஆயிடுச்சு. இந்த குளோப் இட் செல்ஃப் ஹாஸ் பிகம் அ வில்லேஜ். இட்ஸ் டைனி பார்ட், டைனி ஸ்பெக் இன் த யூனிவர்ஸ். அவ்வளோதான். நீங்கள் உங்களுடைய காலத்திலேயே நீங்கள் ஆண்டிப்பட்டிக்கும் உசிலம்பட்டிக்கும் போயிட்டு வர மாதிரி மார்ஸுக்கும் இந்த எர்த்துக்கும் போயிட்டு வரக்கூடிய சூழல்களை நீங்கள் நிச்சயமாக பார்க்க முடியும். அப்படி ஆகி போயிடும். இன்னும் அடுத்த 50 ஆண்டுகளில் இந்த உலகமே ஒரு சின்ன ஊராக மாறி போயிடும். எங்கே போகிறீங்க? நான் இந்த எர்த்துக்கு போயிட்டு அப்படியே மார்ஸ் போயிட்டு அப்படி வரேன்பா, வீனஸ் போயிட்டு, இந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம்
சொல்ல முடியாது. எதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை என்று 50 வருடங்களுக்கு முன்னால் நினைத்தார்களோ அதெல்லாம் இப்பொழுது சாத்தியப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அதனால நாம் எதையுமே சாத்தியம் இல்லை என்று நான் நினைக்க வேண்டாம். ஆகையினால நீங்க உங்களுடைய கல்வியில நீங்கள் நல்லபடியா படித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட, நல்ல மதிப்பெண்களை எடுத்திருந்தாலும் கூட, நல்ல பல நிலைகளை அடைந்திருந்தாலும் கூட, அதை நினைத்து உங்களை நீங்க தட்டி கொடுத்து கொள்ளுங்கள், தவறில்லை. ஆனால் அதுவே நிரந்தரம் என்று நினைத்து விடாதீர்கள். காரணம் என்னன்னா, உலக அளவில் உங்களுடைய தரம் என்ன என்று தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. நீங்க கம்பீட் பண்ணக்கூடியது உங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் கூட இல்லை, உங்க காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸ்மேட் கூட இல்லை, இந்திய அளவில் கூட கிடையாது. உலக அளவில் நீங்க எடுத்துட்டு போக வேண்டிய ஒரு சூழல் நம்ம இந்தியா இருந்து கொண்டிருக்கிறது. பிகாஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமே உலக அளவில் தான் பார்க்கப்படுகிறது. இங்க ஒரு பிரக்ஞானந்தா வந்திருக்காருன்னு சொன்னா, அவர் 10 பேர் இருக்கிற ஒரு ரூம்ல இருக்கிறார், அந்த 10 பேர் இருக்கிற ஊர்ல விளையாண்டு ஜெயிச்சிருந்தாருன்னா அவர் பேசப்பட்டிருக்க மாட்டார். அவருடைய கனவுகள் அதோடு நின்றிருந்தா முடிந்து போயிருக்கும். ஆனா உலக அளவில் கம்பீட் பண்ணும்போது தான் பேசு பொருளாக மாற்றப்படுகிறார், இல்லையா? அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இளைஞர்களும், இங்கு ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒவ்வொரு மாணவியும் நிச்சயமாக உங்களுடைய தரத்தை நீங்கள் நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும். உங்கள் தரம் என்பது உலகத்தரம், அதுவே நிரந்தரம். அதை மட்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் நீங்க மிகப்பெரிய உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஜஸ்டிபிகேஷன். நான் இன்னைக்கு பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறது ஜஸ்டிபிகேஷன் கிடையாது. எங்களுக்கு 1 கோடி இளைஞர்கள் பாஸ் ஆகி வர்றது முக்கியம் அல்ல. 1 கோடி இளைஞர்களை எவ்வளவு பேர் இந்த நாட்டிற்கு பங்களிப்பு செய்ய போகிறீர்கள் என்பதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம். எங்களுக்கு தேவை அதுதான். இந்த கல்வி நிறுவனத்துடைய சிஇஓவாக, இந்த கல்வி நிறுவனத்துடைய டெப்யூட்டி சிஇஓவாக, சேர்மனாக அவர்கள் இந்த நாட்டிற்கு செய்கின்ற பணி என்னவென்றால், நல்ல எஜுகேஷனை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேசிய பணியை அவர்கள் ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அது வெறும் நிறுவனம் மட்டுமல்ல, தேசிய பணியை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கழகமாக நாம் பார்க்க வேண்டும். ஒரு செய்தி ஒன்று உண்டு, ஒரு நாடு விளங்காம போகணும் அப்படின்னு சொன்னா என்னப்பா செய்யணும்? அந்த நாட்டு மேல படையெடுக்கணுமா? தேவையில்லை. அந்த நாட்டுக்கு பல சதிகளை செய்ய வேண்டுமா? தேவையில்லை. பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணுமா? தேவையில்லை. எக்கனாமிக் இன்ஸ்டபிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணுமா? தேவையில்லை. எதுவுமே தேவையில்லை. அல்லது ஏதாவது வைரஸை பரப்பிட்டுருமா, பயோவார் பண்ணுமா? நோ 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 நீட், நாட் warranted. You do one thing. தவறான கல்வியை மட்டும் புகட்டுங்கள், அந்த நாடு விளங்காமலே போயும் என்று சொல்கிறார்கள். எப்படி? தவறான இப்ப இன்ஜினியரிங், தவறான ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு போகக்கூடிய இந்த சிவில் இன்ஜினியர் கட்டக்கூடிய அத்தனை கட்டமைப்புகளும் வீணா போயிடுமா? அப்ப அந்த நாட்டினுடைய கட்டமைப்பே வீணாகி போய்விடும். அவர் அமைக்கின்ற சாலைகள், அவர் கட்டுகின்ற அணைகள், அவர் கட்டுகின்ற வானளாவிய கட்டிடங்கள், அவர் கட்டுகின்ற எதுவாக இருக்கட்டும், அப்பார்ட்மெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் நொறுங்கி போகும், தரமற்ற விஷயமாக விளங்காமல் போய்விடும். அதே போல ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தவறான மருத்துவக் கல்வி பயின்றான் என்றால், அந்த தவறான மருத்துவர் கொடுக்கின்ற சிகிச்சையின் மூலமாக நம்ம ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆஃப் வைரஸே தேவையில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக செத்து போவான். கரெக்டா? நான் கொலோக்கியலா பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பேசுறேன், தவறாக நினைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். அதே போல ஒரு தவறான எஜுகேஷனை படிச்சுட்டு இருக்கிற போலீஸ் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாரா? போலீஸே திருடனாயிருவார். திருடனே பரவாயில்லையா அப்படிங்கிற அளவுக்கு மாறி போயிடும். தவறான எஜுகேஷனை வழங்குகின்ற டீச்சர் இருந்தா முடிஞ்சு போச்சா? எல்லாமே போச்சு. ஆக அனைத்து துறைகளிலும் ஒரு நெகட்டிவான இம்பாக்டை கொடுக்கணும்னா அது கல்வியால் மட்டுமே கொடுக்க முடியும். ஆக தவறான கல்வியை மட்டும், அந்த தவறான போதனைகளை மட்டும் கொடுங்க, அந்த நாடு இட் வில் ஃபால் பை இட் செல்ஃப் வெரி சூன் என்று சொல்கிறார்கள். அதைவே நாம் இப்படி மாற்றி பார்க்க வேண்டும். எப்படி? நல்ல கல்வியை கொடுத்து பாருங்கள், ஒரு நல்ல இன்ஜினியரிங் கொடுத்து பாருங்கள். அவர் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, சாத்தியமாகாத விஷயத்தை சாத்தியமாக்கி காட்டுவார். இன்னைக்கு மங்கள்யானுக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டு இருக்கிறோமா, அதை ஈஸி என்று காட்டுவார். இன்றைக்கு நம்ம கட்டமைப்புகளில் மிகப்பெரிய பொருளாதார இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுதா, அதை எளிமைப்படுத்துவது எப்படி என்று காட்டுவார். இன்னைக்கு ஃபியூயல் டெஃபிஷியன்சி இருக்குதா, அந்த ஃபியூயல் எஃபிஷியன்சி எப்படி கொடுக்கலாம் என்று பார்ப்பார். இன்றைக்கு கிரீன் எனர்ஜியா, கிரீன் எனர்ஜிக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்றோமா, என்ன செய்யலாம், நான் கன்வென்ஷனல் ரிசோர்சஸை எப்படி கொடுக்கலாம் என்று பல ஆராய்ச்சியின் மூலமாக இந்த பொருளாதாரத்தை மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டு வருவார். இன்றைக்கு பெரும்பாலான விஷயங்களை இறக்குமதி செய்து கொண்டிருக்கிறோமா, அந்த மாணவர்களும் அந்த திறமையாளர்களும் என்ன செய்வாங்க, ஏற்றுமதி மிக்க நாடாக மாற்றுவார்கள். உற்பத்தியை நாம் நம்பி இருக்கின்றோமா, உற்பத்தி சர்ப்ளஸாக இருக்கக்கூடிய நாடாக மாற்றுவார்கள். விவசாயத்தில் நிறைய விஷயங்கள்
ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், ஆனால் இதுக்கு நமக்கே பத்த மாட்டேங்குது. அப்படி இருக்கும் பொழுது விவசாய உற்பத்தியில் இஸ்ரேலை போல ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நாடாக மாற்றுவார்கள். இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலும் நல்ல கல்வியை கொடுக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அது தேசிய பணியா இல்லையா? அந்த தேசிய பணியில் நீங்களும் பங்கு வகித்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். நான் வெறுமனே படிச்சுட்டேன், அதனால நான் என்ன தேசிய பணி செய்ய போறேன் என்று நினைக்காதீர்கள். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. When I say a word, I mean it from my heart. That you have to understand. இங்கே ஒரு கேப்டன் பேசினாரு, கோஸ்ட் கார்டில் ஒரு ஆஃபீஸர் பேசினாங்க, போலீஸ் ஆஃபீஸர் பேசிட்டு இருக்கேன். நாங்களாம் அப்படியே துப்பாக்கியும் லத்தியும் தூக்கிட்டு போய் எதிரிகளோட போராடினா மட்டும்தான் அது பெரிய தேசிய பணி நாட்டுப்பணி என்றெல்லாம் கிடையாது. நாங்களும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அது இந்த நாட்டுப்பணியில் எங்களுக்கு வழங்கிட்டு இருக்கிறோம் பாதுகாப்பு, வெளிநாட்டு உள்நாட்டு பாதுகாப்பு. ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மருத்துவர்களும், ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும், ஒவ்வொரு என்ஜினியர்ஸும், ஒவ்வொரு மற்ற துறையை சேர்ந்த அரசியலிருந்து வழக்கறிஞர்களிருந்து இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு துறையை சார்ந்தவர்களும் தங்களுடைய பணியை சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்களே என்றால் அவர்கள் மிகப்பெரிய தேசியவாதி என்று பாராட்டப்பட வேண்டும். நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒவ்வொரு தேசியவாதியாக செயல்பட வேண்டும். எப்ப? நேர்மையான காரியங்களை செய்கின்ற பொழுது. இந்த கேம்பஸை மிகப்பெரிய நர்ச்சரிங் கிரவுண்டா மாற்றுகின்ற பொழுது நாங்க ஒவ்வொரு இடத்துல பட்டாலியன் வச்சிருப்போம், பெரிய பெரிய ரிசர்வ் போலீஸ் வச்சிருப்போம். இப்போ ரிசர்வ் போலீஸ் வந்துட்டாங்கன்னு கிராமத்திலாம் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு பட்டாலியன் எதுக்கு வச்சுருக்குன்னா அந்த பட்டாலியனில் ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க ஸ்பெஷலைஸ்டு வெப்பன் மூலமாக ஸ்பெஷலைஸ்டு க்ரௌட் கண்ட்ரோல் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சுருப்போம். அதே போல் தான் மிலிட்ரிலையும் நேவிலையும் ஆர்மிலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு கேம்ப் வச்சு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. தே வில் ப்ரூட், தே வில் நரிஷ் வித் so much of input. அந்த ஜவானை அப்படி உற்பத்தி பண்ணுவாங்க. அதை போலத்தான் இந்த நிறுவனம் இங்கு செயல்பட வேண்டும், செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஜவானாக இருக்க வேண்டும், ஜாம்பவானாக இருக்க வேண்டும். கல்வியில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய துறையில் நிச்சயமாக உணர வேண்டும். இப்போ நாட்டில் பல இடங்களில் பார்த்துருக்கிற பெண்கள் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக மிகப்பெரிய கேள்விகளும் கொந்தளிப்புகளும் அங்கங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதை போன்ற ஒரு சின்ன சம்பவம் கூட நடைபெறாமல் நீங்கள் உறுதி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த மாணவர்களும் மாணவிகளும், என்னை சார்ந்த மாணவி, என்னால் எந்த துன்பமும் எந்த ஈழ்ச்சிக்கும் எந்த விதமான அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கோ அல்லது அந்த டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஆக்டுக்காகவோ போக மாட்டாங்க என்று ஒவ்வொரு மாணவனும் நினைத்து விட்டால் அதை விட ஒரு பெரிய பாதுகாப்பான சமுதாயம் இருக்க முடியுமா? அந்த அந்த உணர்ச்சி மிக்க ஒரு அந்த உறுதியும் மன உறுதியும் அந்த ஒரு ஃபெலோஷிப்பும் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள்லாம் நடக்குமா? ஸோ ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்களை நான் ஜவான்னு சொல்லியா, தன் கூட பயில்கின்ற மாணவிகளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கின்ற ஜவான்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும். இந்த நாட்டிற்கு என்ன பங்களிப்பை நாம் செய்ய போகிறோம் என்ற ஜவான்களாக நீங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டும். நாம் தேர்ந்தெடுக்கின்ற துறையில் உச்சம் தொடுவதற்கு என்ன வழி என்று பார்க்க வேண்டும். உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளை நினைத்து நீங்கள் வருந்த வேண்டாம். எதுவுமே இல்லை என்று நினைக்காதீர்கள். நம்மிடம் எது இருக்கின்றதோ அதை எப்படி வைத்து மிகப்பெரிய காரியத்தை நாம் சாதிக்க முடியும் என்று நீங்கள் உணர வேண்டும். பெரும்பாலான காரியங்களில் பெரும்பாலான சாதனைகள் எப்படி தெரியுமா நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கின்றது? எல்லா வசதிகளும் எல்லா வாய்ப்புகளும் இருந்தும் சில பேர் காரியத்தை சாதித்து இருக்கின்றார்கள். ஆனால் பெரும்பாலான இடங்களில் வசதிகள் இல்லாத சூழல்ல, பொருளாதாரம் இல்லாத சூழல்ல, அவர்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் இல்லாத சூழல் அரிய பல கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கின்றது. அதனால த டெஃபினேஷன் ஆஃப் மைண்ட் தான் முக்கியம். வெள்ளத்தனைய நீர்மட்டம் சொல்லுவாங்க போலீங்க, அது மாதிரி வெள்ளத்தனைய நீர்மட்டம் மாந்திருந்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வும்பாங்க. எப்படி தாமரை தன்னுடைய உயரத்தை நீருக்கு தகுந்த மாதிரி உயர்த்தி கொள்கின்றதோ அதை போல நீங்கள் உங்கள் எண்ணத்தை பொறுத்து உங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயரும். உங்களுடைய எண்ணத்தை மட்டும் நீங்கள் பாசிட்டிவாக வைங்க. அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே பாசிட்டிவாக வைங்கன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் எந்த நிலையில் வேணாலும் வந்திருக்கலாம், எந்த சமூக நிலை, எந்த பொருளாதார நிலை, எந்த அரசியல் நிலையில் வேணாலும் வந்திருக்கலாம். அது எல்லாம் நீங்கள் ஒரு புறம் தள்ளி வைத்து விடுங்கள். நீங்கள் தான் சொல்ல, நீங்கள் டாப்பராகவே கூட வந்திருக்கலாம், அதெல்லாம் மறந்து விடுங்கள். இன்று முதல் நீங்கள் என்ன செய்றீங்க? நீங்கள் யூ would have been just an average student till you come out of the school, but from here you can unfold yourself. You can transform yourself as a giant kind of personality. நீங்கள் மிக சாதாரணமான சர்வ சாதாரணமான மாணவனாக கூட 12ஆம் வகுப்பு வரை இருந்திருக்கலாம்.
ஆனால் இந்த நாள் முதல் உங்கள் மனசுல, உங்க மைண்ட்ல, இந்த ரெண்டு காதுக்கு இடையில இருக்கிற இந்த மூளையில ஒரு உறுதியை நீங்க மேற்கொண்டீர்களே ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் மிக பெரிய அளவில் கொண்டு வர முடியும். இந்த உலகத்தின் ஒரு மூலையில் சாதனை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒருவனால் அதை செய்ய முடியும் என்கின்ற பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்மால் நிச்சயமாக, உங்களால் நிச்சயமாக செய்ய முடியும், நிச்சயமாக செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கையை நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளர ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த கல்லூரி வாழ்க்கை என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கையில மிக 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 முக்கியமான ஒரு அங்கம். வாழ்க்கையில என்ன கேட்டா, உன் வாழ்க்கையின் வசந்த காலம் என்னன்னு கேட்டா என்னுடைய கல்லூரி காலம் என்று தான் சொல்லுவேன். நான் படித்து முடித்த பிறகு 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவுட்ஸ்டாண்டிங் அலுமினி அவார்டு ரீசெண்டாக நான் படித்த பிஎஸ்சி கல்லூரியில் கோயம்புத்தூரில் லாஸ்ட் மந்த் கொடுத்தாங்க. அப்போ பேசும்பொழுது நான் இதைத்தான் சொன்னேன், என் வாழ்க்கையின் வசந்த காலம் என்னவென்று கேட்டால் நான் கல்லூரியில் பயின்ற காலங்கள் தான். இந்த கல்லூரி எனக்கு அந்த அனைத்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் கொடுத்தது. பட் நான் ஒரே வார்த்தை சொன்னேன், ஐ ஹவ் நெவர் லாஸ்ட் மை இண்டிவிஜுவாலிட்டி அண்ட் ஒரிஜினாலிட்டி. உங்களுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பங்களும் கிடைக்கலாம், கெட்ட சந்தர்ப்பங்களும் கிடைக்கலாம், ஆனால் உங்களுக்கு என்ற ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை விட்டு விடாதீர்கள். உங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்று ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அதை விட்டு விடாதீர்கள். டோன்ட் பி கேரிட் அவே பை எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்சஸ், பேட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ். நீங்கள் பாசிட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால மட்டும்தான் இன்ஃபெக்ட் ஆகணும். நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால ஒரு நாளும் இன்ஃபெக்ட் ஆயிடவே கூடாது. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், என்னுடைய இதயத்தின் அடித்தளத்திலிருந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஏன்னா 1000 கணக்கான மாணவர்கள் இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த ஒரு வார்த்தை ஒருவனுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டும் என்றால் நான் இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஐ ரெண்டர் ஜஸ்டிஸ் டு தி ப்ரோக்ராம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதனால் நீங்கள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் உங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டியும் ஒரிஜினாலிட்டியும் டோன்ட் அஃபோர்ட் டு லூஸ், அதை விட்டு விடாதீர்கள். ஏன்னா இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையில் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மிகப்பெரிய ஜாம்பவானாகவும் உயர்த்த முடியும், வெகு சாதாரணமாகவும் உயர்த்த முடியும், ஹிஸ்ட்ரி மேக்கராகவும் பண்ண முடியும், ஹிஸ்ட்ரி ரீடராகவும் பண்ண முடியும். நிறைய பேர் படித்து முடித்த 20-25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒருத்தர் மிகப்பெரிய உச்சநிலை அடைந்திருப்பார். இன்னொருத்தர் பேசுவார், என் கூட தாங்க படித்தான், என் கூட தான் படித்தான், ரொம்ப சாதாரணம், என் ரூம்மேட் தான். இப்படி பேசிக்கொண்டு இருப்பவர்களாக நீங்கள் வேண்டுமா அல்லது பேசு பொருளாக மாற வேண்டுமா? அதுதான் முக்கியம். அந்த மன உறுதி தான் முக்கியம். பேசு பொருளாக மாற வேண்டும். எப்படி? பாசிட்டிவா. அவர் தாங்க அந்த கண்டுபிடிப்பு, அவர் தாங்க மிக சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கிறாரு, இவர் தாங்க நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ ஐஐடியில் பாருங்கள், படிச்சுட்டு வந்த நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ஐஐடிக்கே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ பெரிய விஷயம், எவ்வளோ பெரிய ஒரு மனிதனே முக்கிய செயல், அவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி. அப்படியெல்லாம் படிச்சுட்டு போனவங்க தான் நிறைய சாதனைகளை. இங்கே இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் ஏதாவது ஒரு கல்லூரியில் ஏதாவது ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்து முடித்த சூப்பராக இருக்கக்கூடிய இந்த தேசத்தின் மேல் பற்று இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவர்கள் எங்களை போன்ற ஒவ்வொரு மாணவர்களும் செய்யக்கூடிய அந்த பற்றுனால தானே வந்து கொண்டு இருக்கிறது. இங்கே இருக்கக்கூடிய 1000 பேரில் ஒரு 500 பேர் அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிபியூஷன் செஞ்சால் இந்த தேசத்துக்கு வேறு என்னையா வேணும்? இந்த தேசத்துக்கு என்ன வேணும்? உலகத்தில் அபண்டன்ட் ரிசோர்ஸ், அபண்டன்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் பல கண்ட்ரியில் பயங்கரமாக இருக்குது. ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் தான் இருக்குது. ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த கண்ட்ரி இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸை ஒரு பேர்டனாக நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்ம பண்ணக்கூடாது. இந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சொசைட்டி நமக்கு ஃபீட் பண்ணக்கூடாது, இந்த கண்ட்ரிக்கு நாம ஃபீட் பண்ணணும் என்று நீங்கள் நினைப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். நிறைய பேர் படித்து முடிச்சுட்டு வெளிநாடு போகிறோம், நல்லபடியாக போங்க, தப்பே கிடையாது. அங்கே ஏர்ன் பண்ணி இங்கே கொடுங்கய்யா. அங்கே இங்கேருந்து அங்கே போகிறீங்க. இந்த சொசைட்டி அத்தனை கல்வியை கொடுக்குது, அத்தனை நீரை கொடுக்குது, எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குது, சிவிக் அம்யூனிட்டிஸ் கொடுக்குது, எல்லாத்தையும் கொடுத்து என்ஜினியரிங் படித்து பிஹெச்டி படித்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கு போய் பாடம் நடத்துறீங்க, தவறில்லை. ஆனால் அங்கேருந்து இங்கே திருப்பி கொடுங்கய்யா, இந்த நாட்டுக்கு கொடுங்க. ஒரு மாணவனை பாஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் அம்மா அப்பா பண்ணிட்டு தான் செலவு பண்ணுறாங்களா? டைரக்டா இன்டைரக்டா இந்த சமுதாயம் எவ்வளோ செலவு பண்ணுது எண்ணி பார்த்தால் கணக்கில் அடங்காது. அப்படி பண்ண செலவை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஃப்ரீயாக நான் ஒரு பையனை பிறந்து வளர்த்து எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்து வீட்டில் கொடுக்குற மாதிரி இந்த நாட்டில் படித்து எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு அடுத்த நாட்டுக்கு அப்படியே இம்போர்ட் பண்ணுறதா, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதா? பட் நீங்கள் எல்லாம் போகக்கூடிய ஆட்கள் ஒவ்வொருத்தருமே நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி அங்கே போகணும், அங்கேருந்து நிறைய ரீஇன்வெஸ்ட் இங்கே பண்ணணும். அதுதான் நீங்கள் செய்யணும். உலகளாவிய என்ன சொன்னாங்க, திரையடலோரி திரவியம் தேடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லா இடங்களுக்கும் போய் இந்த இந்திய
இளைஞர்கள் போக வேண்டும், அங்கேருந்து ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், ரிசோர்ஸ் இங்கே கொண்டு வர வேண்டும். இங்கே என்ன செய்கிறோம், நிறைய பேர் வெளிநாடுகளுக்கு போகிறோம், அங்கே ஏர்ன் பண்ணுறாங்க. இங்கே மிடில் கிளாஸாக இருக்கிறனால தான் அங்கே போகிறான், அங்கே போனோன்னா ஏர்ன் பண்ணுறான், அங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோனை கொடுக்குறான் அல்லது குறைந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் லோனை கொடுக்குறான், ஒரு கார் வாங்குகிறான். கார் வாங்குவது என்பது நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கான ஒரு கனவு. ஒரு பலாசியல் வீடு கிடைக்கணும், அதுக்கு ஒரு கனவு. அப்போ வந்து ஒரு 5 lakhs சேலரியா, அதில் ஒரு 30% டேக்ஸ் போகுதா, மீதி இருக்குதுலாம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி பொருளுக்கு அவனே ஒரு கன்சியூமர் ஆகிறானா, அவன் எங்கேயா ரிட்டர்ன் பண்ணுவான்? அங்கேருந்து வரும்பொழுது சென்ட் பாட்டில் வாங்கிட்டு வருவாங்க, 2-3 ஷூ, அது வேறு ஏதாச்சும் டிபெண்டிங் ஆன் த ரிலேஷன்ஷிப், அம்மாவோ அப்பாவோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ, அது மாதிரி. இது மட்டும்தான் மீதமாகின்றது. நாம் என்ன சொல்கிறோம், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன், அங்கேயே பண்ணிட்டு இருக்காதீங்கடா, இங்கே கொண்டு வந்து ஏதாச்சும் பண்ணுங்கடா, நாங்கள் எப்படிடா பண்ணுறோம், நாங்களாக இருக்கேன்டா, உங்களை பாதுகாக்கிறோம்டா, நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, இதே ஒரு தொழில் தொடங்குங்க. நீ இப்போ அங்கே லேபராக இருக்கிற, அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க, அங்கே ஆஃபீஸராக இருக்கிற, பெரிய லெவலில் இருக்க, இங்கே ஒரு 10 பேருக்கு ஒரு கோழி பண்ணையாச்சும் வச்சு கொடுங்கயா, ஒரு ஆட்டு பண்ணை வச்சு கொடுங்க, அல்லது விவசாய பூமியை வாங்கி நல்ல விவசாயம் பண்ணுங்க. ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் எல்லாத்துக்கும் 2 ஏக்கர் 1 ஏக்கர் தான் இருக்கு, அதனால பெரிய கமர்ஷியலில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியல. நீங்கள் ஒரு 5 ஏக்கர் 10 ஏக்கர் வாங்கி ஒரு கூட்டு விவசாயம் பண்ணலாமே, அல்லது நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கலாமே. ஏன்னா நீங்கள் அதை சார்ந்து இருக்க போகிறதில்ல, நீங்கள் யூ கேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெனித்திங் இல்லையா, இப்படி நினைக்கணும். இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வெளிநாடுகளுக்கு நிச்சயமாக செல்வீர்கள், போங்க, தவறே கிடையாது. நிறைய போகணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், இந்தியாவில் கொண்டு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இது சுயநலமாக நான் பேசுகிறேன், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் சொல்கிறேன், வெளிப்படையாகவே பேசுவதும் உண்டு. எனக்கு என்ன கவலை, உங்களை எல்லாத்தையும் நம்ம நாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறது எனக்கு என்னப்பா இருக்குது? ஸோ அதனால் இந்த கல்லூரி நிறுவனத்தில் நல்ல அரிய பல வாய்ப்புகள் இருக்குது. எஜுகேஷன்லையும் சரி, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் சரி, என்எஸ்எஸ்ஸா, என்சிசியா, கேம்பா, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டா, ஸோ மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ஸோ மெனி அவென்யூஸ். இந்த அவென்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு பூமா, ஒரு போனஸா, ஒரு வாழ்க்கையினுடைய வசந்தங்களா, வரவுகளா, அல்லது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கல்லூரி வாழ்க்கை மாதிரி ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கை எதுவுமே கிடையாது. நான் இப்போது சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் நார்கோட்டிக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ, போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு. இந்த போதைப்பொருள் என்பது மிக ஒரு மோசமான ஒரு கொடிய விஷயம். நிறைய நேரங்களில் கல்லூரிகளில் நான் படிக்கும் பொழுது என்னுடைய ரூம்மேட்ஸ், என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்லது காலேஜ் மேட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கன்சியூம் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஸ்மோக்கிங்கோ லிக்கரோ எதுவோ, பட் அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுற, வாழ்ந்தவன் எவனுமே கிடையாது. அதனால் யூ ஹேவ் டு டேக் எ கால் ஆன் தட். மாணவிகள் அதான் அந்த நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு ஆளாயிடவே கூடாது. அது பார்க்குறதுக்கு டெம்பரவரி ப்ளஷர் மாதிரி தெரியும், ஆனால் பெர்மனண்ட்டாக அவங்கள வந்து மாற்றிட்டு போயிடும், உங்களுடைய வாழ்க்கையை சுருட்டி போட்டுக்கிட்டு போயிடும். உங்கள் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையை நினச்சி பாருங்கள். உங்கள் சகோதர சகோதரிகள் நிறைய ஃபேமிலியில் உங்கள் அப்பா மட்டும்தான் பிரெட் வின்னராக இருப்பார். இங்கே நிறைய பெற்றோர்கள் வந்திருப்பாங்க. அந்த பேரண்ட்டு அவருடைய சொந்தங்களையும் பார்க்கணும், சகோதரிகளையும் பார்க்கணும், அந்த வயதான பெற்றோர்களையும் பார்க்கணும், உங்களையும் பார்க்கணும். அப்போ எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க ஷோல்டர் பண்ணிவிட்டு பல தியாகங்களுக்கு மத்தியில் உங்களை படிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடியவராக, விடுங்கம்மா நான் பார்த்துக்கிறேன், என் வாழ்க்கை என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, மை லைஃப் இஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, என்னை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. பட் நீங்கள் நான் ஏர்னிங் மெம்பர், அதனால் அவங்களுடைய பொருளாதார சப்போர்ட் நிச்சயமாக தேவை. எந்த பெற்றோரும் உனக்கெல்லாம் தர முடியாதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. மேபி 1 or 2 இங்கே வந்திருக்கிற பெற்றோர்கள் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்திருக்க மாட்டீங்க. இந்த பெற்றோர்கள் இங்கே வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அப்படி இருக்கின்ற வேளையில் அத்தனை அம்சங்களும் அத்தனை வாய்ப்புகளும் கிடைத்திருக்கின்ற பொழுது தவறான இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு எந்த வகையிலும் நீங்கள் ஆளாயிராதீங்க. வாழ்க்கையை அது மாற்றிவிடும், உங்கள் கோர்ஸ் ஆஃப் லைஃபே சேஞ்ச் ஆகிடும். As an SP of Narcotics Intelligence Bureau, just wanted to share this. So students மத்தியில் ஏதாவது இருந்தால் கூட அதை உடனடியாக வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் தகவல் கொடுக்கலாம். உங்களது தகவல் ரகசியமாக வைக்கப்படும். அதனால தான் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலுமே நம்ம தமிழக முதல்வர் அவர்கள் வந்து ஆன்டி ட்ரக் கிளப்பை உருவாக்க சொல்லியிருக்கின்றார்கள். ஒவ்வொரு கல்லூரியிலுமே கல்வி நிறுவனங்களிலுமே அது அமைக்கப்படும். இன்றைக்கு இங்கே அமைக்கப்படுகின்றது. அதற்காக நம்ம CEO அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை நான் உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். இந்த ஒண்டர்ஃபுல்லான ஈவெண்ட்டில் கலை நிகழ்ச்சிகள் செய்த அத்தனை மாணவ மாணவிகளுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைப்பு அழகாக தெல்லிய குரலில் பேசிய அந்த இருவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். இந்த NSS NCC cadets who have given a very good turnout. I appreciate the commanding officer and the cadets, under officer and all other cadets.
my appreciations and my best wishes, and also the principal and team, technical team, and the media team. Superb capturing of videos, video clipping, so many things. இந்த மேடையில் வந்து அமர்ந்த பொழுதே அந்த உற்சாகம் பீரிட்டு கொண்டு வரும். காரணம் என்னன்னா அந்த மாதிரியான சாய்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ், அந்த ப்ரெசன்டேஷன், வெரி குட் ப்ரெசன்டேஷன், அந்த தரத்தை நீங்கள் இப்போவே உணர்ந்திருப்பீர்கள். அதை பார்க்கும் பொழுதே உங்களுக்கு உற்சாகம் வரும். தூங்கிட்டு இருந்தால் கூட தூங்க முடியாது. நான் கூட ரொம்ப சாதாரணமாக வந்து வரும்பொழுது இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வீடியோ கொடுத்த, அந்த டான்ஸ் கொடுத்த, அந்த நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன், அது ரொம்ப முக்கியம். வேறு ஏதோ சினிமா பாட்டு போட்டு போயிருக்கலாமே, அதில் கூட அவங்க தரம் பார்க்கிறார்கள் இல்லையா? அப்படி ஒவ்வொரு விதத்துலேயுமே தரம் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயரும். அதுவே நிரந்தரம். நிச்சயமாக இந்த கல்லூரி பல தேசிய பணிகளை செய்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியை சார்ந்த, இந்தியாவை சார்ந்த, தமிழகத்தை சார்ந்த மாணவ மாணவிகள் வாழ்க்கையில் நல்ல ஒரு மறுமலர்ச்சியை உண்டாக்கும். தேசத்தின் மறுமலர்ச்சி அது மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செய்யும் என்பதில் எந்த சந்தேகமில்லை. அதற்காக என்னுடைய பங்களிப்பை என்றைக்கு நான் செய்வதற்கு தயாராக இந்த கல்லூரி நிறுவனத்துக்கு உறுதியளிக்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்காக என்னை வரவழைத்த அத்துணை உள்ளங்களுக்கும், என்னுடைய ஃபெலோ கெஸ்ட் மிஸ்டர் கணேஷ் திருநாவுக்கரசு அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும். வணக்கம்.